হ্যাঁ, নমস্কার। আমরা যোগাসন ট্রেনিং সেন্টার পরিচালনায় আমরা যোগাসন ফেসবুক লাইভ আবার আজকে আমরা শুরু করলাম। তো আমি যাদের সাথে আমরা আজকে আছেন, আমি তাদের সাথে আপনাদের সবার পরিচয় করিয়ে দেব অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই। তো ফার্স্ট অফ অল আমি আজকে দুটি ভাষাতেই কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। একটা হচ্ছে হিন্দিতে এবং বেঙ্গলিতে। দুটো ভাষाতেই কথা বলবো আপনাদের साथे। नमस्ते ऑल ऑफ यू। सबको मेरा प्रणाम है। तो पहले मैं एक बात बता देता हूँ। मैं बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात करूंगा आज, क्योंकि बंगाली से भी बात करूंगा और हिंदी से भी बात करूंगा। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हिंदी में मुझे लाइव में पहली बार बात कर रहा हूँ हिंदी में, तो हिंदी इतना अच्छा मतलब भाषा चयन में कोई भी गलती हो तो प्लीज फॉरगिव मी। मेरे साथ दो मेहमान है हमारे साथ। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कौन कौन है। पहले तो है हमारे साथ मिस्टर सोमेन दास। मिस्टर सोमेन दास, सीनियर जुगा हाय इंस्ट्रक्टर फ्रॉम नमस्कार वियतनाम। नमस्कार नमस्कार 10 years एक्सपीरियंस जुगा टीचिंग लाइफ में 10 साल का अनुभव है इनका। इंटरनेशनल जुगा जज भी है और हेड ऑर्गेनाइजर ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव युगा चैंपियनशिप सिंस 2014। तो शोमेंदा আমাদের সাথে আছেন ভিয়েতনাম থেকে। और दूसरे जो मेहमान हमारे साथ है वो है मिस्टर बलविंदर सिंह जी। उनको भी मेरा प्रणाम। बलविंदर जी, मेरा नमस्ते और सत श्री अकाल। तो ये भी जुगा नमस्ते। सीनियर जुगा इंस्ट्रक्टर। हाँ नमस्ते एवरीवन। हाँ हाँ हाँ। ये सीनियर जुगा इंस्ट्रक्टर है, न्यूयॉर्क में रहते हैं, यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए का। डायरेक्टर ऑफ युगा लाइफ आसना एंड मेडिटेशन, रजिस्टर्ड स्कूल ऑफ युगा अलायंस यूएसए। तो हम जो आज बात करेंगे उनके साथ और सोमेंदा के साथ, दोनों के साथ हम जुगा के बहुत सारे बात अभी करेंगे हम। তো যেহেতু আজকে 23শে জানুয়ারি, তো 23শে জানুয়ারি আজকে হচ্ছে আমাদের একটা বিশেষ দিন। সেই বিশেষ দিনেও আমরা লাইভে এসেছি। তো প্রথমেই আজকে নেতাজি জন্ম জয়ন্তী, নেতাজির 125তম জন্মবার্ষিকী। তো আমাদের মহান যোদ্ধা এবং মা ভারতীর সুসন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তীতে আমরা যোগাসন ট্রেনিং সেন্টারের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে আমি ওনাকে শতকোটি নমন জানাচ্ছি। নেতাজি কিন্তু, আমি আরেকটা কথা বলি, 1920 সালের 21শে জানুয়ারি 1920 সালের 21শে জানুয়ারি ক্যামব্রিজ থেকে হেমন্ত কুমার সরকারকে নেতাজি কিন্তু একটা চিঠি লিখেছিলেন আমাদের এই শরীরকে নিয়ে। লিখেছিলেন যে নিজ অবহেলার জন্য যদি অল্প বয়সে তোমার শরীর নষ্ট হয় সে অপরাধ তোমারই। আবার বলছি, নিজ অবহেলার জন্য যদি অল্প বয়সে মানে আমাদের শরীর নষ্ট হয় তার জন্য কিন্তু আমরাই দায়ী। অনেক ঘটনার উপর মানুষের হাত থাকে না, কিন্তু তাহা ছাড়া শরীরের অযত্ন করা একটা অপরাধ। শরীরের অযত্ন মানে যত্নবান না হওয়াটা কিন্তু একটা অপরাধ। সেই অপরাধ শুধু নিজের কাছেই নয়, 5 জনের কাছে এবং সর্বোপরি দেশের কাছে। এটা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু 1920 সালের 21শে জানুয়ারি উনি হেমন্ত কুমার সরকারকে লিখেছিলেন ক্যামব্রিজ থেকে। তো আজকে নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে আমি আবারও ওনাকে প্রণাম জানাচ্ছি। এবং উনার সেই আমরা যে উনি যে বলেছেন সেটা আমরা যাতে আমাদের শরীরের প্রতি ধ্যান রাখি, শরীরকে যাতে সুস্থ সবল করে রাখতে পারি, তাই আমরা যাতে ব্যায়াম, আসন, প্রাণায়াম এগুলো সর্বদা করি, সেটাই আমি বলছি। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক ভিউয়ার্স এসে গেছেন। অ্যাকচুয়ালি
ओके। तो पहले आप दोनों को मेरा प्रणाम। आप दोनों ने हम तीन कंट्री से बात कर रहे हैं। एक्चुअली हम इंडिया से, सोमेंदा वियतनाम से, और बलविंदर जी यूएसए से बात कर रहे हैं। हम तीन कंट्री से अलग अलग जगह से वर्चुअली विराजमान है एक साथ। तो हमारे तरफ से भाषण ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आप दोनों को बहुत, आप दोनों ने कीमती वक्त बर्बाद करके कीमती वक्त हमने दिया है हमारे कहने पे, इसलिए शुक्रिया दोनों को। थैंक यू, तो मैं थैंक यू। ओके, मैं पहले जो बलविंदर जी, बलविंदर जी से मैं पहले बात करना चाहता हूँ। हेलो, आपका फेस नहीं आ रहा है बलविंदर जी। Yeah, hi everyone. ओके ओके Good evening. ओके। मैं Now, एक्चुअली just मैं one नहीं, second. ओके, आपको आपने इतना टाइम बर्बाद करके दिया हमको, आपका कीमती वक्त, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, everyone, and good evening. और It's a सब great सब है opportunity आपको। also for me, so I am going to share my thoughts and also share my knowledge. सब And लोग आपको सुनना चाहते हैं। which I gain knowledge from my work, from education. I am very happy. जी जी जी. So अच्छा, thank you very तो much for Mr. Sandeep and also Mr. Solomon. They conduct this beautiful session. So you hear me? अच्छा, या सुनिए, तो मैं जो आपको आपसे हमारे प्रश्न, हमारे नहीं, हम सबका जो एक प्रश्न है, कुछ ही Yeah, दिन hello. पहले आप, हाँ सुन रहे हैं? हमारे एक क्वेश्चन है आपसे, हम सब जानना चाहते हैं आपसे, ठीक है? ये हमारे जी 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 सबका जी. स्टूडेंट का भी क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए पहले। ये है कि कुछ ही दिन पहले इंडिया गवर्नमेंट ने, मतलब इंडिया गवर्नमेंट का एक विभाग है आयुष मंत्रालय, ठीक है? आयुष मंत्रालय ने योगा को, मतलब योगासन को एज ए स्पोर्ट्स डिक्लेयर किया है, ठीक है? स्पोर्ट्स में, खेल कूद में शामिल किया है योगा को। तो इस बारे में आप कैसे देखते हैं? जी जी. So this one is a great opportunity. योगा स्टूडेंट हो, योगा प्लेयर हो, योगा टीचर हो, या किसी भी फील्ड में योगा से जुड़ा हुआ हो, but at also for a normal person, normal human being. कि पहले तो योगा था कि योगा में ओनली कंपटीशन हो गया या सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हो गया. So it's a great opportunity to all yoga player, yoga teacher. They have more, they can learn more experience, and they have more opportunity for work as a higher position in yoga. And I think everyone now industry इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है कि उसका 9 बिलियन से ऊपर का बजट हो गया ओनली योगा इंडस्ट्री का ऑल वर्ल्ड वाइड, जिसमें योगा में कैरियर, उनकी जॉब्स, सभी पे इफेक्ट पड़ेगा. स्पोर्ट्स में योगा आने का मीनिंग है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी स्टेट दे विल हायर योगा टीचर फॉर वर्क एज इन स्कूल, इन एसोसिएशन, एज ए टीम लीडर in all over the world, also all over the world to benefit from yoga. সোমেন দা, বলো। তুমি তো জানোই এটা আমাদের ভারত সরকার হুম, থেকে যে যোগাকে হুম, স্পোর্টস হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছে, এবং ভারতবর্ষের হুম, বিভিন্ন স্থানে এখন প্রতিযোগিতাও শুরু হবে। হুম। কিরকম মনে হচ্ছে তোমার, শুধু কি ভারতবর্ষে হলেই হবে, না বিশ্বের প্রতিটা প্রান্তেই যোগাকে স্পোর্টস হিসেবে ডিক্লেয়ার করা উচিত, এবং আমাদের, আমার আমার তো মনে হয় সেটাকে অলিম্পিকেও জায়গা করে দেওয়া উচিত? হ্যাঁ, দেখো এখানে যেটা হচ্ছে, যেমন ইন্ডিয়াতে যেমন গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভেশন এসছে, কি যে 17 ডিসেম্বর 2020 একটা বিশাল বড় দিন, যে সরকারিভাবে আমাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যোগাকে স্পোর্টসে। সো এটা কিন্তু শুধু ন্যাশনাল ওয়াইজ নয়, ইন্টারন্যাশনালিও বডি তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন কান্ট্রিতে। হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল যোগা ফেডারেশন
নামেতে এবার ভিয়েতনাম থেকে ভিয়েতনাম ইন্টারন্যাশনাল যোগা ফেডারেশন, ভিয়েতনাম ইন্টারন্যাশনাল যোগা ফেডারেশন, হংকং সমস্ত কিছু রেডি হচ্ছে এবং অলরেডি মানে এখানকার ধরো আমরা তো যেহেতু ফরেনার, সুতরাং আমরা তো সেইভাবে নাম নথিভুক্ত করতে পারবো না, কিন্তু আমরা সাপোর্টিং লাইক টিচার অর টেকনিক্যাল কোনো বডিতে বা এরকমভাবে কিছু আমরা পোস্ট আমরা থাকতে পারি। তো আমরা আমাদের মতো করে বিভিন্ন কান্ট্রিতে, যেমন ধরো আমার সিনিয়র দেবাদা আছেন, উনি হংকংয়ে থাকেন, উনি অলরেডি ওখানে সাবমিট করেছেন, আমরা এখান থেকে করেছি, সিঙ্গাপুর থেকে করেছে, নিউ ইয়র্ক ইউএসএ থেকে করা হয়েছে, মানে যত কান্ট্রি আছে সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু অলরেডি সাবমিশন হয়ে গেছে। যেমন ধরো ইন্ডিয়া মানে ন্যাশনালে আমাদের ইন্ডিয়াতে যেটা এতদিন সময় লাগলো, যে বিভিন্ন স্টেট থেকে সমস্ত টিম গেছে, তারপরে সেটাকে তারা ফাইনালাইজ করে একটা যেটাকে সবচেয়ে টপ অ্যান্ড ক্লিয়ার বেস্ট টিম মনে হয়েছে বিভিন্ন স্টেটে, সেটা ন্যাশনাল বডি ডিসাইড করার পরে একটা মোটামুটি অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে বিভিন্ন অ্যাকর্ডিং টু পোস্ট। সেম ওয়েতে সেম পোস্ট পজিশন সব কিছু সেম থাকবে, সেম ওয়েতে কিন্তু আমাদের ইন্টারন্যাশনালেও বিভিন্ন মানে ভারতের বাইরে যে সমস্ত কান্ট্রি রয়েছে যেগুলো তো বিশেষ করে যোগা চলছে, বিভিন্ন মাস্টার যারা আমরা ধরো কাজ করছি যোগা জবেতেই, হ্যাঁ, তো সমস্ত জায়গাতে কিন্তু একই প্রসেসিং অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে এবং ইন্টারন্যাশনালি যে বডিটা তৈরি হতে চলেছে সেটা, যেটা আমি শুনেছি, যেটা আমার কাছে মোটামুটি খবর আছে, এটা নাকি ভেরি ফাস্ট হচ্ছে, খুব ফাস্ট হচ্ছে। যেমন একটা 17 ডিসেম্বর যখন ডিক্লেয়ার করলো, যেদিনকে অ্যাপ্রুভাল হলো, মানে আমরা সবাই সেদিনকে দেখেছি লাইভে, সো সেখানে কিন্তু একটা কথা বলেছিল যে ফেব্রুয়ারি মাসে একটা ভার্চুয়ালি আমরা ন্যাশনাল কম্পিটিশন করবে ইন্ডিয়াতে, যেটার এগেনস্টে মানে প্রথমটা ভার্চুয়ালি হবে যেহেতু এখন লকডাউন পিরিয়ড চলছে। আফটার দ্যাট সেখানে এটাও বলা হয়েছে লাস্টের দিকে, একদম অনুষ্ঠানের শেষের দিকে, যে এটাকে পরবর্তীকালে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ যাবে, যেটা 2021-তে ফার্স্ট টাইম ইন্ডিয়াতেই হবে। মানে ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্টের এটা ইচ্ছা যে যেহেতু ইন্ডিয়ার একটা কালচার এটা, সুতরাং প্রথম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ কিন্তু ফার্স্ট ইন্ডিয়াতেই হবে। অ্যান্ড দেন আফটার এভরি 4 ইয়ার্সে যেমন আমরা জানি অলিম্পিক আছে, যখন ওটা যে বছর অলিম্পিকের আওতায় আসবে তখন সেটা অলিম্পিক যাবে, তারপর খেলো ইন্ডিয়াতে এটা মানে অ্যাডিশন হতে চলেছে খুব শিগগিরই। এগুলো প্রসেসিং চলছে, কারণ অনেক স্টুডেন্টসের ছবি মানে বেঙ্গল থেকে অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্টসের ছবি মানে আমাকে পার্সোনালি মেসেজ করে চাওয়া হয়েছে, যাতে তাদের ছবিগুলো দিয়ে আর কি একটা সিলেবাস বানানো হবে। তো সেখানে ন্যাশনাল বডি থেকে যে সিলেবাসটা তৈরি হয়েছে সেখানে অলরেডি আমারই নিজেদের স্টুডেন্টের, আমার নিজের 3 জনকার আছে, সর্বশ্রী মণ্ডল, সাথী মণ্ডল আর মেঘনা সিনহা। এছাড়াও বেঙ্গলে একটা ভালো মেয়ে আছে প্রমিতি বর্মন, এরকম বেশ কিছু কিছু ভালো ভালো স্টুডেন্টদের দেখলাম ছবি রয়েছে। তো এইভাবে প্রসেসিং চলছে আর কি। তো এটা একদম ইন্টারন্যাশনালি ওয়েতে তো হবেই একদম ডেফিনেটলি ফর শিওর। এটা কিন্তু খুব ভালো আমাদের জন্য একটা দিক হবে। মানে আমরা এতদিন সত্যি কথা বলতে আমরা যারা যোগাসন প্র্যাকটিস করেছি তারা ওইটা শুধু একটা খোঁচা খেতে খেতেই বড় হয়েছে, কি যে যোগা করিস কি হবে, এটাতে কিছু নেই, ওটাতে যেটা নর্মাল আর কি অ্যাকচুয়ালি। সো দেন কিন্তু এখন আর সেটা নেই, এখন যোগের মধ্যে ক্রেজিনেসটা আগেও ছিল, এখন আরো বেশি বাড়বে, যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট থেকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সবাই চাইবে যে যারা ভালো ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট তারা যাতে করে পরবর্তীকালে এখানে আসতে পারে। এখানে একটা পয়েন্ট আছে, শুধু ভালো পারফরমার হলে কিন্তু ওই সরকারি জায়গায় চাকরি পেয়ে যাব এই ধারণাটা পাল্টাতে হবে এখন। योगा ऊपर नॉलेज नहीं पढ़ाशुना करते हैं। बाली का समझने में हम थोड़ा सा हिंदी में बोल रहे हैं, वैसे भी पहले सबको बोल देते कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। सो एक्चुअली क्या है कि जो मतलब बस कंपटीशन खेला 2-4 चैंपियन हो गया जॉब मिल गया, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर पढ़ाई भी करना पड़ेगा, डीप नॉलेज भी रहना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारा कोर्सेज अभी पहले से भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आने वाला दिन में और भी ज़्यादा प्लानिंग है कि और भी नया नया कुछ कोर्सेज आएगा जो इन द फ्यूचर में तो प्रॉपर जॉब के लिए मतलब वो हेल्प करेगा वो सब चीज़। तो इसलिए बच्चा लोगों को मतलब खास तौर के बेंगल का যারা যারা রয়েছে আর কি তারা প্রত্যেকে বলছি কম্পিটিশনের লেভেলটা একটা আলাদা, ওইটা একটা আলাদা জায়গা, ওটা ডেফিনেটলি তোমার ট্যালেন্ট, তোমার ক্যালিবার, তোমার সমস্ত কিছু দেখাবে ওখানে, তুমি যত খুশি করো। কিন্তু আলটিমেট যদি তুমি যোগা নিয়ে পড়াশোনা না করো তো আলটিমেট ব্যাপারটা ওইখানেই চলে আসবে ঘুরে, যখন তুমি যেখান থেকে তুমি শুরু করেছিল। এটা মাথায় ঢুকিয়ে নাও, কারণ ইউ মাস্ট হ্যাভ টু গেট দ্য নলেজ ইন দ্য ফিল্ড অফ যোগা। বাই প্র্যাকটিসিং যোগা you never ever get any job any other country, even India cannot, it's not possible actually, straightly এটাই সত্যি কথা। এটা এখন থেকে যারা বুঝবে they will get benefit for sure। हाँ, बलविंदर जी। जी अच्छा सुनिए, आप शायद 8-9 साल से यूएसए में काम कर रहे हैं जुगा फील्ड पे, ठीक है? तो आपका बहुत एक्सपीरियंस है बाहर में काम करने का। यस। और ओके, तो आप इंडिया में भी काम कर सकते थे लेकिन आप बाहर चले गए, बताएंगे? वो इंडिया में तो आप सर्विस दे सकते हैं ना? हम आपका सर्विस तो इंडिया का बच्चे लोगों का नहीं मिल रहा है। I also मिल रहा है,
मिल रहा है इनडायरेक्टली, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारा कुछ हो अभी रहा है, मिल रहा है, हमने चलिए। स्टार्ट किया है। हाँ, अभी ऑलमोस्ट विद इन 3 month 100 to 110 student graduate from my school. So हमें अभी हम मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट को योगा एजुकेशन की और प्रोवाइड करवा रहे हैं सर्विस उनको, कि उनको स्पोर्ट्स में है उनका, दे आर गुड होल इन स्पोर्ट्स और पोस्चर में, but they have less knowledge in education, yoga education. Also providing theory classes, जो उनका एक्सपीरियंस है उसको और वो चमके, क्योंकि कहते हैं कि योगा में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ चलते हैं। एकदम। पोस्चर का नाम पता है, उसकी टेक्निक नहीं पता, उसकी टेक्निक नहीं पता, उसके प्रिकॉशन। योगा में ठीक है हम स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी, बट कितना स्ट्रेच करना है, कितना बॉडी पेन या सफर कर सकती है, ये स्टार्टिंग में तो इज ओके, बट आफ्टर 10 year 15 year lot of also player suffering with this problem, like a back, knee or major joint issue. So that's why yoga theory is important for all yoga player, everyone. If you are doing a yoga practice, you have to need your basic knowledge of yoga. एक्चुअली मैं जो So last आपसे 15 year I am teaching yoga. I also work in India. You say why you don't work in India? I also work in Actually- India, but I start my career in Punjab as a yoga teacher. नहीं, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो तो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली तो हमको चाहिए ना, आपको आपका एक्सपीरियंस फिजिकली भी चाहिए हमको। क्या सोचते हैं, कब तक आ रहे हैं आप इंडिया पे हमको सिखाने के लिए, मतलब हमारे जो स्टूडेंट वगैरह है सबको? Definitely, definitely I will visit when this pandemic situation be normal, and also we are going to set up our branches in India also. And we are our best yoga teacher will teach yoga teacher training and other give information related yoga. So definitely I love my idea. So so in this year I will visit, and definitely we will do something better in yoga. ओके ओके ओके। अच्छा, मैं आपका जो जुगा स्कूल है, आप जो सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं वहाँ पे मैंने कुछ देखा है कि 30 आवर्स या 100 आवर्स 200 आवर्स ये जो आप स्टार्ट किया है कोर्स, तो यूएस जुगा में ऐसे ही कुछ कोर्स है आपके यहाँ। तो इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं आप? ये हम जो जानना चाहते हैं वो है क्या 100 आवर में एक टीचर बन सकते हैं क्या, या 200 आवर्स क्लास या कोचिंग लेने से एक टीचर बन सकता है योगा का? So I will go to straightforward according to Ministry of Ayush and according to Yoga Alliance USA, Yoga Alliance World, everyone minimum requirement. उनकी minimum requirement है 200 over, minimum 3 month या 4 month उसकी एक practice हो, थ्योरी की और फिजिकल प्रैक्टिकल की भी। So 30 over या 50 over उनको एक योगा फील्ड से टच करने का है, कि उनका बेसिक थोड़ा नॉलेज हो, कि थोड़ा बेसिक पता चले उनको कि व्हाट इज योगा, एक्चुअली क्या है, उससे पोस्चर क्या है, कौन कौन सी योगा है, इंडियन वे में हम कौन सा योगा है और इंटरनेशनल में क्या हम टीच कर रहे हैं, उसके बेनिफिट क्या है। तो फर्स्ट योगा मैंने आपने बताया कि 30 ओवर या 50 ओवर क्या है, इज स्टार्ट अवर कैरियर इन योगा। सो वो बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स है, और एक रजिस्टर्ड योगा टीचर बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 100-200 और उसके बाद भी बहुत से कोर्स हैं, जैसे प्री नेटल योगा हो गई, चिल्ड्रन योगा हो गई, एडवांस कोई भी हो गया, लेसन हो गया 500 ओवर का। सो और भी कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स है। अच्छा,
आप तो मतलब आप वहाँ से इंडिया का जो स्टूडेंट वो कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। इंडिया में भी जुआ का बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स है, आप जरूर आपको पता है। वाईसीबी का एक कोर्स है जुआ सर्टिफिकेट बोर्ड का, आयुष मंत्रालय रेगुलेट करता है। और भी यूजीसी का बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्स है। जी तो जी। आपके ख्याल से बेहतर कौन सा है? मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं कहूंगा कि कौन सा बढ़िया है कौन सा बढ़िया नहीं है। योगा में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ से हो, योगा यूएसए से हो, इज बोथ इज गुड। बट द मेन to work internationally, you have to minimum certified to US Yoga or Yoga Alliance, or they need to revaluation education through here. So अगर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ से कर, बट मिनिमम अगर हम इंटरनेशनली टीच कर रहे हैं यूएसए कनाडा में, वहाँ की अलग रूल है, हर सभी कंट्री के अलग रूल है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ स्टूडियो में योगा टीचर अप्लाई करना तो उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट है 200 आवर योगा टीचर एंड सर्टिफाइड फ्रॉम योगा अलायंस। तो वही हम इंडिया में देखें तो इंडिया में रिक्वायर्ड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ यूथ फॉर वर्क विद इन एनी स्कूल डिस्ट्रिक्ट और एसोसिएशन। बोथ इज गुड। It is so proud of Ministry of Youth providing a lot of course and for work in India or also in Asia. So they do. সোমেনদা, বলো। কিছুদিন আগে একটা অ্যাডভার্টাইজ দেখেছি আমি যোগার। দেশে তো অনেক ভালো ভালো যোগার চাকরি আছে, বা অনেক ভালো ভালো সবাই বিদেশে, যারা তোমরা যারা গিয়েছো বা আমাদের ভারতবর্ষ থেকে বিদেশে অনেকেই গেছে, এবং ভালো একটা যোগা দিয়ে একটা ভালো সোর্স অফ ইনকামও হচ্ছে, সেটা ভালো। এবং আমাদের আমাদের ভারতবর্ষের কথা বলছি, কয়েকদিন আগে আমি একটা পোস্ট শেয়ার করেছিলাম, মুরারজি দেশাই যে ইউনিভার্সিটি যেটা আছে সেখানে যোগার কিছু পোস্ট ছেড়েছে, একটা সিনিয়র যোগা কনসালটেন্ট। তো 75,000 পার মান্থ স্যালারি, সেটা তো একটা ভালো দিক। 75,000 টাকা, তো সেটা কিরকম বলবে কি এখন কি মনে হচ্ছে না যে বিদেশ থেকে আবার ইন্ডিয়াতে চলে আসবে যদি এরকম ভালো একটা হ্যান্ডসাম স্যালারি দেয়? দেখো এখানে একটা ব্যাপার আছে, স্যালারি তো তুমি দেখেছো, তারপরে তার আগে কোয়ালিটিটা দেখেছো, কি কি চেয়েছে। চ্যাম্পিয়নশিপ চাইনি কিন্তু যোগারত্নম হলে তুমি ওই স্যালারি পাবে না 75,000 টাকা, অনেস্টলি টু বি অনেস্ট আমি বলছি। বা তুমি এসজিএফআই চ্যাম্পিয়ন হয়ে রয়েছে, বেস্ট অফ দ্য বেস্ট হয়েছে, আমি কাউকে, হ্যাঁ এবার ব্যাপারটা আমি বলছি, যোগা আসন নিয়ে যোগা টিচার চাইনি, যোগা কনসালটেন্ট। এখানে তো শুধু না আসনটা তো আর যোগা নয় না, সেটাই বলছি যে আমি আসছি পয়েন্টে। সেটা হচ্ছে যে ওই লেভেলে ওই পোস্টে চাকরি পেতে গেলে বা ওই লেভেলে মানে ইনকাম করতে গেলে ইন্ডিয়াতে থেকে ডেফিনেটলি 75,000 ইন ইন্ডিয়া, এটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট স্যালারি, মানে ভালোভাবে লাইফ লিড করা যাবে। হ্যাঁ, তুমি যদি আমাকে পার্সোনালি জিজ্ঞেস করো যে আই ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক অর নট, নট, I don't have any plan to come back to India right now actually, but in the future, like দেখো আমি অনেস্টলি বলছি, যখন আমরা এসেছিলাম 9.5 বছর, প্রায় 10 বছর আমার চলছে, তখন কিন্তু এই যে যোগা অ্যালায়েন্স যে ব্যাপারটা, এটার তো অনেকেই কাছে ধারণা ক্লিয়ার নয়। লাইক অরিজিনালি 3টে ভাবে হয়, একটা ওয়ার্ল্ড যোগা অ্যালায়েন্স যেটা ব্যাংকক থেকে রান করছে, একটা হচ্ছে যোগা অ্যালায়েন্স ইউএসএ বা ইউএস যোগা অ্যালায়েন্স যেমন ভাবে বলে সেটা ইউএসএ থেকে রান করছে, আর একটা হচ্ছে যোগা অ্যালায়েন্স ইন্ডিয়া। এই আছে ফান্ডা। এবার দেখো সবাই চায় নিজের বেটারমেন্ট। আমি আফটার 9.6 ইয়ার্স দেন আমি 200 আওয়ার্স কোর্সটা করলাম, ঠিক আছে, এই বাড়ির কাছ থেকেই করেছি, ও কিন্তু আমার ফ্রেন্ড, আমি ওর কাছ থেকে আমি করেছি, অমৃতা করেছি, ইভেন আমাদের সাথে আরো অনেক স্টুডেন্টরা করেছে। বলছি তাহলে এটা গুরুত্বটা সেই জায়গাতে আছে না যে আমি 9.5 বছর কাজ করার পরও, যেখানে আমি মোটামুটি একটা জায়গায় স্টেবল হয়ে রয়েছি, তারপর আমি সামহাও ফিল করেছি আই নিড টু ডু দ্যাট কোর্স। তার মানে দেখো আমাকে তো ওখানে টিচিং স্কিল শেখাচ্ছে না যে তুমি এইভাবে টিচ করবে, এইভাবে মেম্বারদের কারেক্ট করবে, এইভাবে ধরতে হয়, এইভাবে ইন্ট্রোডিউস করতে হয়, এগুলো কিছু শেখানোর ব্যাপার নেই, কিন্তু যে নলেজটা, যে জ্ঞানটা, এইটা কিন্তু আমরা অনেক কিছু নতুন জেনেছি, যেগুলো জানতাম হালকা 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 টাচ বা ডিপলি জানতাম, অনেক কিছু ডিপে দেখেছি, অনেক কিছু ভালোভাবে জেনেছি। সো ডেফিনেটলি যে পোস্টের কথা বলছো, আমি ওই জন্যই আমার স্টুডেন্টদের রানিং যারা রয়েছে, যারা মোটামুটি একটা এজে এসে গেছে 19+, 20 সামথিং, তাদেরকে একটা কথাই বলেছি যে দেখ আমাদের সিচুয়েশন আলাদা ছিল, তখন গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রুভেশন ছিল না, এখন অ্যাপ্রুভাল এসে গেছে, তোমরা কোর্সগুলো করো, যে যার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করো, আফটার দ্যাট ফার্স্টে তোমার দেশে ট্রাই করো, লবিবাজি তো আছেই,
পলিটিক্স তো আছে, সব জায়গাতে আছে ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, এটা আমি খারাপ ভালো ওই বিতর্কে যাচ্ছি না, ঠিক আছে। এইবার তোমার কপালও আছে, তোমার কপাল, কোয়ালিটি, লবিবাজি সবকিছু মিলিয়ে তুমি যদি দেশে অ্যাটলিস্ট 30,000 স্টার্টিং স্যালারি তো তুমি চাকরি পাও, ইউ নো নিড টু ফ্লাই টু এনি কান্ট্রি, ডেফিনেটলি ফর শিওর। বাট ট্রাই তো করো অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট 1 ইয়ার 2 ইয়ার 3rd ইয়ার, যখন তুমি ফেড আপের দিকে আসবে, তারপর তো আছে সোমেনদা তো আছে, সে তো কোথাও না কোথাও ব্যবস্থা হবে না আমি নিজের বলছি, বাইরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই তো আমার আমি যেটা বলছি শোনো না, আমি বলছিলাম যে জাস্ট এটা তো দিয়েছে একটা 75,000, এটা তো একটা শুভ লক্ষণ বা ভালো দিক যে অবশ্যই আগে তো এটাই ছিল না, ছিল এখন তো না। শুরু হচ্ছে। এখন হয়তো আছে আমাদের আসামের কথা বলছি, কিছুদিনের মধ্যে 100টা এই জাস্ট এই মাসে আমাদের এখানে 100টা স্কুলে মানে যোগা টিচার রিক্রুট করবে জাস্ট টাইকেন্ডু এবং যোগাতে, ঠিক আছে। সেটা একটা চিঠি এসেছে, আসামের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে 100টা করে যোগা টিচার। তো আমি যতটুকু জানি যে সেই টিচার গুলা ভবিষ্যতে বা ইন ফিউচারে পার্মানেন্ট করে নেবে, এবং সেটা নিয়ে আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে অনেক লড়াই করছি, এবং যোগা কলেজও এখানে এস্টাবলিশড হয়ে গেছে তো, এবং প্রত্যেকটা ইয়েতে সেটা আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট একটা ভালো দিকে দেখছে, এবং আমার মনে হয় বাইরে খুব একটা যেতে লাগবে না, যদি একটা ক্রেজিনেস আছে আমাদের বাচ্চাদের যে অবশ্যই। বিদেশে গিয়ে যোগার চাকরি করবো। না অবশ্যই, যেমন দেখো এগুলো তো তারপরে কিছু কিছু গার্জেন কিছু কিছু ক্যান্ডিডেটদের উপর ডিপেন্ড করে কি যে আমার ভালো অপরচুনিটি আছে, বাট এটা আমার শখ কি আমি অ্যাব্রোডে কাজ করবো, সেটা আলাদা ব্যাপার। সে তার শখ পূরণ করছে, ইভেন তার গুড অপরচুনিটি ছিল ইন্ডিয়াতে, সেটা ছেড়ে, এটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এই 17ই ডিসেম্বর যে দিনটা, যেমন আমরা 21শে জুন টাকে সবাই বলি ইন্টারন্যাশনাল যোগা ডে, 2015 সালের, তো এইটাও মনে রাখা উচিত। 17ই ডিসেম্বর 2020 আমাদের সবই বিষ খাইয়ে দিয়ে গেছে, বাট লাস্টে কিন্তু যোগা ফিল্ডের জন্য অনেক কিছু ভালো জিনিস দিয়ে গেছে। এটা একটা ভালো জিনিস। দেখো যারা আমরা যোগা লাভার যারা, মানে আমরা তো মানে লাস্ট 2-3 দিন যখন খবর পেয়েছি, 2-3 দিন আগে, আমরা সত্যি কথা বলছি, মানে এত আপ্লুত, এত আনন্দিত যে আমরা মানে ঠিকমতো সবসময় এটা নিয়ে চর্চা করছি, কবে হবে, কখন প্রোগ্রামটা দেখবো, মানে এরকম। সো এখন ওই জন্য শুধু সেটাই নয়, এই যে বডিটা তৈরি হলো স্কুলে, এই তোমার ন্যাশনালের মানে যে অ্যাপ্রুভ দেওয়া হলো, যে ন্যাশনাল বডি তৈরি হয়েছে, আফটার দ্যাট স্টেট বডি, অ্যান্ড দেন আন্ডার ওই স্টেটের আন্ডারে যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টগুলো আছে বিভিন্ন স্টেটে, তাদের আবার সেম ওয়েতে বডি তৈরি হবে। এটা কি জানো যে এই শুধু তুমি তো ওগুলো ছেড়েই দাও, কলেজ ইউনিভার্সিটির কথা ছেড়ে দাও, স্কুলের কথা ছেড়ে দাও, নর্মালি এই পুরো যখন ফুল ফর্মে এই পিকচারটা তৈরি হয়ে যাবে, দেন যখন ওরা কাজ স্টার্ট করে দেবে, তখন তারা একটা করে যোগা টিচার রিক্রুটমেন্ট করবে, যার স্টার্টিং স্যালারি থাকবে 50,000। তার কি কাজ হবে? ওই আমরা এখন যা কাজ করছি, যেটা 50-100 টাকা পাচ্ছি, ওটাই আমরা 50,000 টাকা পাবো, সেম কাজ। শুধু খাটনিটা একটু সরকারি চাকরি তো, তখন খাটনিটা বাড়বে, হয়তো আমার হয়তো মানে কোয়ালিটি ভালো, এই টিচারটা খুব ভালো টিচ করে, আমাকে হায়ার করলো অন্য স্টেটে, অন্য ডিস্ট্রিক্টে, গভর্নমেন্ট পে করবে, এভরিথিং উইল গভর্নমেন্ট পে, আই নো নিড টু পে এনি সিঙ্গেল মানি ফর দ্যাট। অ্যান্ড এই জিনিসগুলো আছে, এগুলো কিন্তু হতে চলেছে। হয়তো এটা টাইম লাগবে, আরো 1-2 বছর টাইম লেগে যাবে এটা অফিসিয়ালি ভাবে ইয়ে করতে। হ্যাঁ, তো এটাও আছে। শুধু তোমাকে কলেজে চাকরি পেতে হবে, তোমাকে এই করতে হবে, এরকমটা নয়। তুমি সিম্পল জাস্ট এই যে অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস ইউ হ্যাভ টু টিচ দ্য স্টুডেন্টস, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু এনি আদার স্টেটস অর ডিস্ট্রিক্টস, so you will get at least 50,000 and within 4 and 5 years that will go in until 80 to 90,000। আমি আজকে বলে রাখছি, তুমি ডেটটা মনে রাখো, মিলিয়ে নেবে। अच्छा, हाँ बलविंदर जी, हेलो। जी जी। अच्छा सुनिए ना, हमारे यस सर। हमारे इंडिया में जो यंग जनरेशन है, युवाओं है, ठीक है, इन लोगों का एक क्रेजीनेस है कि विदेशों में जाके जुआ का नौकरी करें, ठीक है। तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि योगा का फील्ड तो अभी योगा में और भी जॉब्स बढ़ रही है योगा में डेफिनेटली। बाहर में जब हमने फिनिश किया था एवरीवन वांट टू, हाँ बाहर तो वैसे बहुत अपॉर्चुनिटी है एज ए योगा टीचर। एक तो बढ़िया, मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया में लिविंग स्टैंडर्ड ठीक नहीं, योगा टीचर का एक अलग सा रिस्पेक्ट है, उनकी बढ़िया सैलरी। कहते जब जॉब सॉरी पैशन प्रोफेशन बन जाए मजा है। So when they will start work as nationally, internationally, they will learn more. और वैसे भी अभी इंटरनेशनल मेंबर्स लव इंडियन योगा टीचर, मीन कि उनको उनका टीचिंग वे, जिस वे में विद नॉलेज वो टीच करते हैं वो पसंद है। सो दे वांट टू लर्न फ्रॉम इंडियन स्टूडेंट्स। और वो क्या है, अभी
all over world yoga teachers they will hire from Inca career. They have a lot of career manager हो गया, they can to yoga center, retreat center, so everything. So जो भी हमारे इंडिया में योगा स्टूडेंट्स हैं सभी का होता है कि ड्रीम कि हाँ भी हमें अब्रॉड में अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं तो इज अ बेस्ट टाइम दे कैन लर्न मोर ऑफ न्यू थिंग्स एंड दे कैन सेट अप कैरियर इन अब्रॉड ওকে, আচ্ছা সৌমেন দা, হুম বলছি তো বলো। আমাদের বলবিন্দর জি বা যে বললেন যে আমাদের ইন্ডিয়ার যোগা টিচারের অনেক ডিমান্ড বাইরে, হুম তা তো একটা বড় সাংঘাতিক আমাদের জন্য ভালো খবর এবং সবাই যেতে চাইছে বাইরে। আহ, হ্যাঁ অবশ্যই, দেখো ইন্ডিয়ান যোগা টিচারেরই তো ডিমান্ড বেশি যে কোনো কান্ট্রিতে, বিকজ কি তোমার হচ্ছে সবাই, এটা তো সবাই আমরা জানি যে ইন্ডিয়া থেকেই যোগার উৎপত্তি। হ্যাঁ, ইন্ডিয়ার ওটা বেসিক কালচার। তো অ্যাকচুয়ালি কি এরকম নয় যে সমস্ত ইন্ডিয়ান টিচারই ভালো টিচ করছে, এরকম অনেক আছে। সবাই ভালো টিচ করছে মিনস ইন দ্য সেন্স আমি এটা বলতে চাইছি অনেক ফরেনার টিচারও তুমি এমন পাবে যাদের কোয়ালিটি অনেক ভালো, এক্সপ্লেন করার স্টাইল ভালো, টিচিং স্টাইল ভালো, অনেক কিছু ভালো। বাট আমরা সামহাও আমরা কখনো দেখি যে বা এও তো বেশ ভালোই টিচ করে, মানে আমাদের কম্প্যারিজন মানে ইন্ডিয়ান যে কোয়ালিটি বা ইন্ডিয়ানদের যে টিচিং স্টাইল যে ওয়ে, সেই থেকে তো আমরা তো বেশ দেখি যে এরাও তো ভালো টিচ করতে পারছে, কোনো অস্ট্রেলিয়ান হোক, কোনো আমেরিকান হোক, ইয়া কোনো ভিয়েতনামিজ হোক। বাট স্টিল একটা একটা ওই একটা থাকে না কি মেন্টালি একটা স্যাটিসফ্যাকশন কি যে না তো ওই তো এই দেশের যোগা, এই আবার যোগা কি শেখাবে, যোগা তো এসছে ইন্ডিয়া থেকে, তো ইন্ডিয়ানরা যেটা শেখাবে ওইটাই সবচেয়ে বেস্ট হবে। এই একটা ক্রেজিনেস তো ডেফিনেটলি আছে। আর সেটা আছে বলেই কিন্তু আজকে এত ছেলে মেয়ে, শুধু ভিয়েতনামে নয়, মানে বিভিন্ন কান্ট্রিতে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি যাও, অস্ট্রেলিয়ান যাও, কানাডা, তুমি এশিয়ান কান্ট্রি, সমস্ত জায়গায় কত ছেলে মেয়েরা কাজ করছে এবং সেটা যথেষ্ট ভালোভাবে তারা লাইফ লিড করছে। স্যালারির দিক থেকে বলো বা কোয়ালিটির দিক থেকে বলো, এভরিথিং। এবং রেসপেক্ট, তুমি শপিং মলে যাবে তো ওখানে ধরো কোনো মেম্বারের সাথে দেখা হচ্ছে, সে চিনতে পারলো। হ্যাঁ, প্রথম আমরা চিনতে পারতাম না, সবই ফেস একই রকম লাগতো, আমার ক্ষেত্রে বলছি। পরে তো এখন ঠিক আছে, তো দেখবে মানে ধরো দেখা হলো, দেখতে পেয়ে গেছে, মাস্টার ইউ আর হিয়ার, হ্যাঁ নমস্তে মাস্টার, নমস্তে বলে এইভাবে নিয়ে আমার পুরো ঢুকে যাবে। দেন মানে তখন মনে হবে কি, মানে এটাই তো ব্যাপার। টাকা তো একটা আলাদা জায়গা, বাট রেসপেক্ট যেটা কিন্তু পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট। অনেস্টলি মানে আমাদের নিজেদের দেশে এত রেসপেক্ট পাওয়া যায় না। তো এরা একদম নমস্কার দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে মাস্টার বলে সেই শপিং মলের মধ্যে যেখানে দেখা হবে, শপিং মল হোক, কফি শপ হোক, রাস্তায় কোনো মার্কেটে হোক, যেখানে যায় এই জিনিসটা তখন একটা স্যাটিসফ্যাকশন লাগে যে হ্যাঁ এইটা একটা ব্যাপার। তো আর্নিং মানি ইজ এ ডিফারেন্ট পার্ট অফ লাইফ, বাট এইটা একটা ব্যাপার। ক্রেজিনেস তো ডেফিনেটলি আছে, তা দেখো না হলে আমরা এখানে আছি কেন? সব গুরুদেরই সে সম্মানটুকু যোগ্য প্রাপ্য, সব গুরুরাই যেহেতু। আর ইন্ডিয়াতে যেটা বললে ইন্ডিয়াতে হয় না, বাট আমাদের করিমগঞ্জ বা আমাদের আসামের কথা বলছি। আমি যখন সকালবেলা বের হই বাজারে, তখন স্কুলে যখন যায় বাচ্চারা, তখন মানে এই যে গুড মর্নিং স্যার বা স্যার প্রণাম নেবেন এইটা বলে যায়, তখন আমাদেরও মানে আমাদের এখানেও কিন্তু এই পরম্পরাটা আছে। অবশ্যই। আমি দেখো আমি জানি এই কথাটা বলার পর মেবি অনেক বিতর্ক তৈরি হতে পারে, কালকে অনেকে স্ট্যাটাসে অনেক কিছু লিখতে পারে, আমি বলছি ডাইরেক্ট, অনেকে স্ট্যাটাস দিতে পারে এরকম বলে দেবে সম্মান নেই। এই পয়েন্ট অফ ভিউটা বুঝতে হবে, ওইটাই তো, এটার অভাব থাকে না আমাদের, বিশেষ করে বেঙ্গলের ছেলে মেয়েদের। মানে একটা কিছু টপিক পেয়ে গেলাম, তোমাকে তুলে ধরা করে দেবে, আমাকে তুলে ধরা করে, অ্যাকচুয়ালি আই জাস্ট আমি ডোন্ট আগে কেয়ার। রেসপেক্ট নেই মিনস ইন দ্য সেন্স বলছি যে আমাকে আমার স্টুডেন্টরা কি রেসপেক্ট করে না বা আমার প্যারেন্টসরা করে না, সেটা নয়। আমি তোমাকে রেসপেক্ট করবো, শুধু কম্পিটিশন দিয়ে জাজ করি। ওইখানে একটা কিছু হলো না, ব্যাস গালাগাল দেওয়া শুরু হয়ে গেল, হলো তো তোমার মাথায় তুলে না দিলাম। ওইখান থেকে বেরো ভাই। ওই কম্পিটিশন যদি করো তাহলে ঘরের মধ্যেই মারামারি করো, এখন বেরিয়ে একটু আলাদা জগৎ দেখো, কারণ এখন আমি আজকে এই জায়গায় এসছে। আমি বুঝতে যারা পেরেছো? ভিউয়ার্সরা এখন দেখছেন বা পরে দেখবেন, আমি আবারও বলে রাখছি, সেটা কিন্তু সবার এখানে নিজের নিজের মত ব্যক্ত করছেন, পার্সোনালি কেউ নেবেন না, কারণ এখানে সবই নিজের অপিনিয়নটা আমরা বলছি। তো হ্যাঁ, ওইটাই তো বলছি না, মানে পার্সোনালি নেবেন না তুমি তো বলেই দাও, বাট পার্সোনালি অনেকে নেয়, অনেক কিছু করে, তাতে জাস্ট কোনো অত কিছু যায় আসে না, সেটা না। মানে আমি ওই সেন্সে বলছি যে তুমি ধরো না, এখন তুমি বাজারে গেছো, তোমার একটা সেন্টারের স্টুডেন্ট, সেন্টারের কথা বাইরে কোনো স্টুডেন্ট তুমি দেখা, তোমাকে বড় যে হ্যাঁ নমস্কার স্যার কেমন আছে, নমস্কার করলো, একদম ঠিক আছে। কিন্তু টু বি অনেস্ট, আন্তরিকতা তুমি টাচ করবে, যে অন্তর থেকে করবে সেটা তোমাকে এখানে টাচ করবে। এই জায়গাটার অভাব আছে আর কি, এটাই বলছি। এইটা আছে, না, হ্যাঁ, দেখো আমি মানে জানি না মুখমিষ্টতা কোন আছে, জায়গায় আছে আন্তরিকতা কিনা। নেই।
আমি এখনো সেটা আমাদের এখানে ফিল করিনি, কারণ আমি ডেফিনেটলি তোমার ওখানে যেখানেই কথা যাই হচ্ছে না, আমি এবং ওভারঅল বলছি। আমি তোমাকে একটা কথা বলি, বেশ ধরো আজকে থেকে 4-5 মানে বিফোর লকডাউন, তখন আমি হুম মানে একটা গাড়িতে ছিলাম আর কি, তখন আমি হুম ডিএলএড এর ক্লাস নিতেছিলাম। ডিএলএড আমাদের এখানে হয়, ডিএলএড এর ক্লাস। তো আমি চিনিও হুম না, কোনো একটা সময় ডিএলএড এ ওকে আমি কোচিং হুম করিয়েছিলাম, ডিএলএড এর ক্লাস হুম নিয়েছিলাম। তো তখন দেখা গেছে আমি মানে গাড়ি থেকে নামছি, তারপর নামার মানে ও আমার আগে নেমে গেছে, একটা ভদ্রলোক হুম নেমে বলছে, হুম স্যার ভালো আছেন? আমি বললাম, আপনাকে চিনতে হুম পারিনি। বললো, আমি অমুক। স্যার আমি আপনার ভাড়াটা দিয়ে দিয়েছি। আপনার খুব মনে আছে হয়তো। আমি বললাম, আমি এত স্টুডেন্ট, আমি বললাম থ্যাংক ইউ, আপনি ভাড়া দিতে গেলেন কেন? তো সেটাও একটা হুম রেসপেক্ট, কিন্তু সেটা শুধু ভাড়া দেওয়াটা ডেফিনেটলি বড় কথা নয়, ডেফিনেটলি সেটা না, সেটা ওনার অবশ্যই নয়, সেটাই অবশ্যই না, কিন্তু টোটাল দেখো, আমি ছোট কাউকে করছি না, কালচার বিভিন্ন ডেফিনেটলি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালচার হয়, কিন্তু ওই যে বললেন না যে পাগলপান, যেটা যে একটা ইন্ডিয়ান টিচার মানে যে যাই ভালো ভালো টিচ, আরে আমি দেখছি সামনে থেকে যে সত্যি রিয়েলি একদম সুপার টুপার টিচ করলো, বাট স্টিল ও কিন্তু মানে এইখান থেকে নিতে পারলো না, কি ও তো ইন্ডিয়ান নয়, পাসপোর্ট তার ইন্ডিয়ান, মানে এই একটা ক্রেজিনেস তো ডেফিনেটলি আছে। আর সেটার জন্য আজকে আমরা এখানে এখনো পর্যন্ত টিকে আছি, মোটামুটি ভাবে সব চলছে আর ओके। কি। हाँ, बलविंदर जी, बलविंदर जी, हेलो। जी जी। अच्छा, सुनिए ना, विदेशों में काम मतलब बाहर में, विदेश में, यस इंडिया के संजीव, बाहर, संजीव इंडिया के सॉरी। बाहर, हाँ, इंडिया के बाहर काम करने के लिए क्या जुगा अलायंस का सर्टिफिकेट मतलब जरूरी है क्या, या इंडिया का कोई सर्टिफिकेट भी वैलिड है? इंडिया का सर्टिफिकेट भी वैलिड है, बट रीवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा दोबारा यहाँ स्टडी आके, क्योंकि पास आउट हुए हैं किसी भी स्ट्रीम में, चाहे वो स्कूल हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, किसी भी स्ट्रीम में, उसे यहाँ आकर दोबारा रीवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी एजुकेशन। रीवैल्यूएशन चाहे वो योगा में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 200 ओवर सर्टिफाइड बाय योगा अलियांस। योगा अलियांस का अंडर कोई भी स्कूल है, उसके अंडर आपने ट्रेनिंग की है, 200 ओवर, 500 ओवर, 300 ओवर, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सेकंड, अगर इंडिया से भी कोई कोर्स किया है तो उसे यहाँ आके रीवैल्यूएशन करवानी पड़ेगी। रीवैल्यूएशन जैसे स्कूल हो गया, जो यहाँ के रजिस्टर्ड स्कूल है, वहां से रीवैल्यूएशन पड़ेगी। जैसे किसी ने भी इंडिया से कोई डिप्लोमा किया है या सर्टिफिकेट कोर्स किया है, so they if they come to me, I will certify his degree evaluation through different branches, and then we can certify it. And same in Canada, same in Australia, in all country में same ही है। और second, I will happy to share this news। योगा के बिहाफ पे आप कनाडा में पीआर अप्लाई कर सकते हो, मीन दैट यू कैन बिकम सिटीजन इन। दूसरा, यू कैन वर्क ऑन वर्क परमिट H1B वीजा इन यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली फॉर और फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर, ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो गए, चाहे वो योगा इंस्ट्रक्टर हो गए। और सेकंड जो आपने पूछा है कि इज कंपल्सरी डिपेंड कौन सी कंट्री में। अगर एशियन कंट्री में रिवैल्यूएशन वहां भी करवाते हैं वो, कि जैसे फर्स्ट मैंने जब इंटरनेशनल टीच करना स्टार्ट किया तो मैंने थाईलैंड, पाकिस्तान और वियतनाम से स्टार्ट किया। तो मुझे भी वहां की कंपनी थी कैलिफोर्निया फिटनेस एंड योगा, तो रीवैल्यूएशन का जो भी इंडियन एजुकेशन थी, चाहे वो बैचलर हो या पोस्ट ग्रेजुएट योगा हो या डिप्लोमा सर्टिफिकेट योगा में हो, तो भी डिफरेंट रूल है। यहाँ पे उनकी वो क्रेडिट चेक करते हैं, उनका फिजिकल फिटनेस, उनका जो भी प्रैक्टिकल है, थ्योरी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रीवैल्यूएशन होती है। का पूछो यहाँ का, दे नीड अप्रूवल फ्रॉम योगा अलियांस। আমি এখানটা একটুখানি, হ্যাঁ আমি এখানটা একটুখানি ক্লিয়ার করি, সেটা হচ্ছে যে তুমি যে বললে কম্পালসারি কি না, দেখো কম্পালসারি বলতে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে তোমার এমটা কি, কি যে তুমি দেশেই কাজ করবে,
আমি বলছি পরিষ্কার কথা যে আমি যোগা ফিল্ডে আছি বাবা, আমি যোগা ফিল্ড ছেড়ে অন্য কোনো জবে আমি টিকতে পারবো না, আমি যোগাতেই যা করার করবো, আমি দেশের মধ্যেই থাকবো। অনেকে থাকে এরকম, অনেকে আমি বিদেশ যাব না, আমি ছেড়ে থাকতে পারবো না বা কি কিছু। হ্যাঁ, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কম্পালসারি নয়। তখন তোমাকে এইটা জাজ করতে হবে কি যে তুমি যেহেতু যোগা ফিল্ডে কাজ করতে চাইছো, ইন্ডিয়াতে বেস্ট কোর্সেস কি আছে, যেমন তুমি বললে ওয়াইসিপি আছে বা যোগা অ্যালায়েন্স ইন্ডিয়া থেকেও কোর্সেস হয়, তুমি এগুলো করতে পারো অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর কোয়ালিটি অ্যান্ড মেরিট। ডেফিনেটলি ইকোনমিক্যালি একটা সাপোর্টও দরকার, কারণ এটা এগুলো অনেক ব্যয় সাপেক্ষ অ্যাকচুয়ালি, সবাই এফোর্ড করা মুশকিল সবার ক্ষেত্রে। এটা এক নম্বর। দ্বিতীয় নম্বর, এটা ডিপেন্ডস করছে যে অনেকের যেমন থাকে কি যে আমরা বিদেশেই কাজ করব। এবার বিদেশের মধ্যে যার কাছে কোনো চয়েস নেই, লাইক যেখানে পাবো সেখানে, সেটা এশিয়ান কান্ট্রি হোক, কি অস্ট্রেলিয়ান হোক, কি ওয়েস্টার্ন হোক, যেখানেই হোক, তখন সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যালায়েন্স সার্টিফিকেট একদম ম্যান্ডেটরি লাগবেই। তুমি যখন ফর্ম ফিল আপ করবে না, তোমার ফার্স্টেই ওটাই ফার্স্ট পয়েন্ট থাকবে যে মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া ফার্স্ট পয়েন্টেই থাকবে কি যে তোমার যোগা অ্যালায়েন্সের কোনো সার্টিফিকেট আছে কিনা। ইয়েস, তো দেন কি কি সার্টিফিকেট আছে, তখন তুমি মানে ক্লিক করবে, দেন তোমাকে প্রুভ করতে হলো, অ্যাটাচ করতে হবে, মানে অনেক সিস্টেম আছে। তো যার কাছে কোনো চয়েস নেই যে আমি যেখানে পারবো সেখানেই যাবো, সেটা বিদেশ অ্যাব্রোডেই কাজ করতে হবে এখন, সেক্ষেত্রে এখন যে অবস্থা পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে গেছে, এটা করে রাখাই ভালো। তুমি এবার 100 ঘন্টা করবে কি 200 ঘন্টা করবে কি 300 ঘন্টা 500 ঘন্টা, ইটস আপ টু ইউ। বাট যদি কারো কাছে চয়েস থাকে, যেমন আমার কথা বলছি, আমি ফর এক্সাম্পল হয়তো আমি ভিয়েতনামে আছি, হয়তো সামহাউ আই ওয়ান্ট টু মুভ টু কানাডা অর অস্ট্রেলিয়া অর ইউএস, দেন আমাকে কিন্তু এটা করতে হবে। মানে হাউ লং টাইম আই এম ওয়ার্কিং ইন ভিয়েতনাম, দে জাস্ট ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট। হ্যাঁ, ওটা কখন আসবে? ওটা আসবে কি যে প্রথমে সার্টিফাইড কিনা সেটা দেখলো, যে হ্যাঁ অ্যালায়েন্সের সার্টিফিকেট আছে, এটা ফার্স্ট আমার মানে এন্ট্রি হলো আর কি। দেন এবার দেখবে কতদিনের আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, কি আছে, তখন যে আরো 10খানা সিভি জমা পড়েছে, সেখান থেকে ওরা চুজ করে কোয়ালিটি বা এক্সপিরিয়েন্স থেকে। কিন্তু ওইটা হচ্ছে মেন তোমার চাবি, ওটা না হলে তুমি দরজা খুলবেই না। বুঝতে পেরেছি? এটা হচ্ছে মানে ওয়েস্টার্ন বলো, অস্ট্রেলিয়া বলো, ইয়া কানাডা বলো, তুমি যেখানে যাও। হ্যাঁ, এই সব ব্যাপারগুলো আছে আর কি। এগুলো ডিপেন্ড করে যে মানে কে কিভাবে করতে চাইছে, যার এম যেমন তাকে সেভাবে সেট আপ করতে হবে। আমি বারবার একটা কথা বলছি, কারণ সরকারি স্বীকৃতি পাওয়ার পরে অপরচুনিটি প্রচুর আসবে, এখন এসেছে, আরো আগামী দিনে প্রচুর প্রচুর তোমরা সামলাতে পারবে না কোন দিকে যাব। কিন্তু কি বলতো, শুধুমাত্র কম্পিটিশন খেলছো, ওটা ঠিক আছে, ওটা তো তোমার একটা পারফরমেন্স, তুমি শো করছো। বাট তুমি যদি অ্যাকচুয়ালি কোনো নলেজ না থাকে, কেউ যদি ভেবে থাকে আমি এত সার্টিফিকেট, এক বস্তা আমার সার্টিফিকেট আছে, ওইগুলো যদি চাকরি পাবো, এই ধারণাটা ভুল। সেটা আজকে থেকে পাল্টে ফেলো সবাই। আমি সবার ভালোর জন্যই বলছি, যারা প্র্যাকটিস করে বা যারা ভালো প্লেয়ার। হ্যাঁ, কারণ এখন অনেক ছোট ছোট তারা রয়েছে, অনেক ছোট বয়সে, তারা এখন অনেক এজ আছে তাদের পড়াশোনা করার সময়। তো ওই জন্য বলছি যে পরে যেন আফসোস করতে না হয়, কেন এটা করলাম না, কেন ওটা করা ছিল না, আমার কিছুই হলো না, এটা যেন করতে না। এই জন্য আমি পার্টিসিপেন্টসদের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে, যারা যোগা পাগল, যারা মানে অ্যাজ এ পাগল পারফর্মার বা অর্গানাইজার হোক, যারা মানে আমিও তো একজন যোগা পাগলই, তো সেই জায়গা থেকে বলবো কম্পিটিশন তো খেলো, ওটা তো ডেফিনেটলি একটা আলাদা অ্যাচিভমেন্ট, আলাদা স্যাটিসফ্যাকশন, ওটা একটা আলাদা লড়াইয়ের জায়গা। কিন্তু এর পাশাপাশি পড়াশোনা মিনিমাম গ্র্যাজুয়েশন, আর তার সাথে এই কোর্সেসগুলো, এগুলো করলে একদম ডেফিনেটলি ঠিকঠাক ভাবে থাকলে হবেই হবে, ভালো জিনিসই হবে, ভালো জায়গাতেই হবে। ओके, बलविंदर जी, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, प्रोफाइल चेक किया था आपसे बात करने से पहले, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, Okay. आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स किया है, ठीक है, मतलब बीपीटी, जी और जुगा जुगा का भी किया है। तो आप जुगा एजुकेशन जी में बहुत काम कर रहे हैं, और इंडिया में भी, इंडिया का जो बच्चे लोग है या यंग स्टार है या बड़े भी है, वो कोर्स कर रहे हैं आपके यहाँ से। तो आप जुगा एजुकेशन एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, और जुगा कंपटीशन को कैसे देखते हैं? मतलब कोई कंपटीशन नहीं करेगा तो सिर्फ चलेगा, या जुगा एजुकेशन करेगा तो चलेगा, या आप कैसे देखते हैं जुगा एजुकेशन और कंपटीशन दोनों को? If I will explain, yoga competition, yoga education, दोनों ही बेस्ट है दोनों के लिए। कंपटीशन के लिए वो तो प्रैक्टिकली प्रिपेयर हो गए, वेल प्रिपेयर। कंपटीशन करने में वो खुद के लिए कर रहे हैं, साथ में उनको फिजिकल प्रैक्टिस भी होगी योगा की। जब वो एजुकेशन में जाएंगे, सर्टिफिकेट में जाएंगे, साथ में उनको थ्योरी नॉलेज मिल जाएगी। प्रैक्टिस में या कंपटीशन में उनको एक पोस्चर की नॉलेज तो मिल गई, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गई उनको। बट जब टीच करेंगे उन्हें थ्योरी नॉलेज भी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो बस हम थोड़ा वाली इस बात को थोड़ा सा हम और एक बार हम बोल देते क्लियरली बांग्ला में,
ইয়ে কি मतलब ব্যাপারটা হচ্ছে কি না, দেখো প্র্যাকটিক্যাল যারা নর্মালি যারা কম্পিটিশন আমরা খেলছি, এরকম তো নয় যে অনেক অনেক দেখবে অনেক বাচ্চা এরকম আছে আমার কম্পিটিশন দরকার নেই বাবা, আমি ফিজিক্যালি ফিট থাকতে চাই, এটাই। কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের মোটিভ চেঞ্জ হয়ে যায়। তুমি কম্পিটিশন খেলছো মানে তুমি ধরো মানে অনেক রকম, ওই যে বললাম অনেক রকম তুমি পশ্চার করতে পারছো, অনেক কিছু তুমি প্র্যাকটিক্যালি তুমি পুরো রেডি। এবার তুমি যখন নলেজে, এই যে তুমি একটা একটু আগে একটা কোশ্চেন করেছিলে যে 200 ঘন্টার কোর্সে মানে কেউ কি শুধু 200 ঘন্টার কোর্স করে টিচার হতে পারে? যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো প্র্যাকটিক্যালি আমি বলবো ক্যান বি টিচার বাট ক্যান নট বি দ্য বেস্ট টিচার। ওইখানেই হচ্ছে তোমার এটা টাচ আপ কোশ্চেন, যেটা হচ্ছে যে কেন বেস্ট হতে পারবে না। বিকজ দেখো তুমি 200 ঘন্টা মাত্র লার্ন করছো, এটা তোমার নলেজ কিন্তু অনেক হচ্ছে, থিওরিটিক্যাল নলেজ প্রচুর হচ্ছে, তুমি তোমার জ্ঞানটা হলো, তুমি জানো উস্তাসনের পারফেকশন এটা, সাইড ওয়ারিয়ারের পারফেকশন এটা, ইউ নো দ্যাট ভেরি ওয়েল। বাট তুমি যতক্ষণ না পর্যন্ত উস্তাসনটা তুমি নিজে করেছো, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাহলে কি করে সেই ফিলটা করবে কি যে প্রথম দিনে কতটা প্রেসার লাগে আর দ্বিতীয় দিনে কতটা প্রেসার লাগে। দেন তোমার ক্লাসে কেউ তো হার্ট হতেই পারে, কেউ তো চোট খেতেই পারে, তখন তো তোমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে। তো ওই জন্য প্র্যাকটিক্যালের সাথে সাথে প্র্যাকটিক্যালটা যেমন ইম্পর্টেন্ট, তেমনি কিন্তু নলেজটাও দরকার। কারণ কি তুমি যখনই কোনো একটা ভালো জায়গায় কোনো উঁচু কোম্পানিতে, বেশ নাম করা বড় কোম্পানিতে, বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে তুমি যখন যাবে না, ওই 1 ঘন্টা জাস্ট ক্লাসে এন্ট্রি করলাম, 1 ঘন্টা ইনহেল এক্সেল বললাম, টিচ করলাম, বেরিয়ে চলে এলাম, এটাতে তোমার শান্তি নেই। তোমাকে ছিঁড়ে খেয়ে নেবে, পুরো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে এটা কি ওটা কি সেটা কি, এবং তোমাকে একদম, তখন তুমি বুঝতে পারবে এই নলেজটা তোমার কোথায় কিভাবে তোমার কাজে লাগছে। তুমি যদি উত্তর না দিতে পারো, তোমাকে ওরা সামনে বলে দেবে যে তুমি কেমন টিচার, তুমি নিজেই জানো না তোমাদের কি টিচ করবে। একদম ফ্র্যাঙ্ক স্ট্রেট পুরো, ওরা ডোন্ট কেয়ার, কাউকে কিছু কেয়ার করে না, এরকমই। সো ওই জন্যই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকমই যে তুমি যখন পড়তে যাবে তখন তোমার নলেজটা ডিফারেন্ট হবে, তুমি যখন প্র্যাকটিক্যাল করছো তখন তোমার নলেজটা ডিফারেন্ট হচ্ছে। আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, যেমন ধরো এই যে 200 ঘন্টার কোর্সটা সায়ন্তন দে, সহেলি দে, সায়ন্তনের দিদি আর মেঘনা আর সাথী মণ্ডল এরা সব করলো আমাদের সাথেই। তো এদের মানে ফায়দাটা কোথায় হলো, এদের যে নলেজটা ছিল না সেটার উপর এরা পড়াশোনা স্ট্রংলি করলো, কিন্তু এরা তো অটোমেটিক্যালি ভালো পারফর্মার। সুতরাং যখন ও টিচ করছে বা যখন টিচ করতে যাচ্ছে যে এটা সাইড ওয়ারিয়ার, এটা গ্রেড ওয়ারিয়ার, এটা অমুক তমুক, তখন কিন্তু ওরা আগে রেডি করে ফেলছে এবং উইথ দ্য পারফেকশন। এবার দেখো যে একটা পশ্চার ভালো পারফেক্ট করতে পারবে, তার কাছে তো সেই ফিলিংসটা রয়েছে না, ব্যথা লাগার ফিলিংস, প্রেসার লাগার ফিলিংস, করতে না পারার যন্ত্রণা, তারপরে সেটাকে পারফেক্ট করার আনন্দটা। তো সেই যে ফিলিংসটা শুধু শুধু যারা পড়াশোনা করে ফিল্ডে আসবে ওরা হয়তো টিচ করে নেবে, বাট ওই অনুভূতিটা থাকবে না যে অনুভূতিটা প্র্যাকটিক্যালি যারা আমরা ফিল্ড থেকে এসেছি যতটা আমরা ক্লিয়ারলি বোঝাতে পারবো, ক্লিয়ারলি আমরা টিচ করতে পারবো ডিউরিং দ্য ক্লাস, ততটা ক্লিয়ার আমার মনে হয় না যে শুধুমাত্র পড়লাম একটা সার্টিফিকেট পেলাম আমি চলে গেলাম জব করতে, এটাতে তো মুশকিল আছে। সেই কোয়ালিটি তোমার অটোমেটিক্যালি সেখানে তোমার মাস্টারদের মধ্যে তুমি জাস্টিফাই করতে পারো হু ইজ দ্য বেস্ট মাস্টার, হু ইজ দ্য সেকেন্ড ক্যাটাগরি মাস্টার। এটাই, ওই জন্য দুটোই ইম্পর্টেন্ট, দুটোই ओके इम्पोर्टेंट सिमिलर। ठीक है बलविंदर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि और मेनी मेनी थैंक्स आपने बहुत टाइम दिया है हमको और সৌমেনদা তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে অনেক সময় আমাদেরকে দিয়েছো এবং আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। हमने बहुत कुछ सीखा है बलविंदर जी और कोई जरूरत पड़े तो जरूर आपके साथ कांटेक्ट भी करेंगे। हमारे भी यहाँ का जो इंडिया का जो स्टूडेंट है या जो टीचर होना चाहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं, আমরা সৌমেনদা তো আছি আর আপনার সাথেও आपके साथ भी हम जरूर कांटेक्ट करेंगे और सौमेंदा के साथ भी जरूर कांटेक्ट करेंगे कि बेहतर हो। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने इतना वक्त हमको दिया है। दोबारा हम जुगाशन ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आपको मैनी मैनी थैंक्स बोल रहा हूँ और थैंक यू एंड गुड नाइट। शायद Thank you very much. It's a really great opportunity to all. Thank you very much. This is a great opportunity. So we share our experience knowledge with others. कहते हैं ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है. एकदम एकदम So definitely is good. So next time we will conduct more session, more teaching program, and ना भी हो सके स्टूडेंट उसका बेनिफिट ले सके और लाइव स्ट्रीम भी आपके करेंगे हम दोबारा अगेन। सो स्टूडेंट को लेके एक बढ़िया सा सेशन करेंगे जिसमें थोड़ा दूसरे भी बेनिफिट हो कि नॉर्मल जो योगा से को भी थोड़ा नॉलेज बढ़े। Go live stream definitely soon and starting from March from other course and other also can take benefit of yoga. yeah sure হ্যাঁ গুড নাইট আমাকে, বাট বালিকে নয়, ওখানে এখন 10:30 বাজে, সকাল সকাল 10:30 দিন শুরু। গুড ডে। ওকে।
Yeah, Thank you. it's a morning. Okay. Okay, thank you very Okay. much, everyone. Okay. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Bye. Good night.